नेवती धीनामवित्र्यवत् श्रीमहासरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शङ्कारूपेण मच्चित्तं वङ्गीकृतमभूज्जया किङ्करीयस्य सामाजा शङ्कराचार्यमाश्रये प्रह्लादवरदो देवो यो नृसिंहः परो हरिः नृसिंहोपासकं नित्यं तन्नृसिंहगुरुं भजे श्रीसच्चिदानन्दशिवाभिनवजनसिंहभारत्यपितान् विद्यानिधीन् मन्त्रनिधीन् सदात्मनिष्ठान् भजे मानवशम्भुरूपान् सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः परान्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीं विवेकिनं महाप्रज्ञं धैर्यौदार्यक्षमानिधिं सदाभिनवपूर्वन्तं विद्यातीर्थगुरुं भजे अज्ञानाज्ञाह्नवीतीर्थं विद्यातीर्थं विवेकिनां सर्वेषां सुगतं तीर्थं भारतीतीर्थमाश्रये विद्याविनयसम्पन्नं वीतरागं विवेकिनं वन्दे वेदान्ततत्त्वज्ञं विधुशेखरभारतीं न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैकेऽमृतत्वमानशुः परेण नाकन्निहितं गुहायां विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्न्यासयोगाच्यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे दह्रं विपापं परमे यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसग्गुस्थौ तत्रापि दह्नौ गगनं विशोगस्तस्मिन् जतन्तस्तद्भासितव्यौ यो वेदादोश्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनश्च यः परः स महेश्वरः श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्या पदवाक्यप्रमाणपारावारपारिणा यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाध्यष्टाङ्ग योगानुष्ठाननिष्ठा तपश्चक्रवर्ती अनाद्यविच्छिन्न श्रीशङ्कराचार्यगुरुपरम्परा प्राप्ता षड्दर्शनस्थापनाचार्य व्याख्यानसिंहासनाधीश्वरा सकलनिगमागमसारहृदया साङ्ख्यत्रयप्रतिपादका वैदिकमार्गप्रवर्तका सर्वतन्त्रस्वतन्त्रा आदिराजधानी विद्यानगरमहाराजधानी कर्णाटकसिंहासनप्रतिष्ठापनाचार्या श्रीमद्राजाधिराजगुरु भूमण्डलाचार्या ऋष्यशृङ्गपुरवराधीश्वरा तुङ्गभद्रातीरवासी श्रीमद्विद्याशङ्करपादपद्माराधका श्रीमज्जगद्गुरु श्रीमदभिनवविद्यातीर्थमहास्वामि गुरुकरकमलसञ्जाता श्रीमज्जगद्गुरु श्रीमद्भारतीतीर्थमहास्वामिना तत्करकमलसञ्जाता श्रीमज्जगद्गुरु श्रीमद्विधुशेखरभारती महास्वामिनाञ्च दिव्यश्रीचरणारविन्दयोः साष्टाङ्गप्रणामान् समर्पयामः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके देवी नारायणि नमोऽस्तु ते। भारती करुणापात्रं भारतीपदभूषणं भारतीपदमारूढं भारतीतीर्थमाश्रये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. శ్రీ మహాసరస్వత్యై నమః. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శృతిస్మృతిపురాణానామాలయం కరుణాలయం నమామి భగవత్పాద శంకరం లోకశంకరం. శంకరం శంకరాచార్యం కేశవం బాదరాయణం సూత్రభాష్యకృతౌ వందే భగవంతౌ పునః పునః. నారాయణసమారంభాం శంకరాచార్యమధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం. గురవే సర్వలోకానాం భిషజే భవరోగిణాం నిధయే సర్వవిద్యానాం దక్షిణామూర్తయే నమః. శారదా శారదాంబోజవదనావదనాంబుజే శారదా శారదాంబోజవదనావదనాంబుజే సర్వదా సర్వదాస్మాకం సన్నిధిం సన్నిధిం క్రియాత్. అజ్ఞానాం జాహ్నవీతీర్థం విద్యాతీర్థం వివేకినాం సర్వేషాం సుఖదం తీర్థం భారతీతీర్థమాశ్రయే. విద్యావినయసంపన్నం వీతరాగం వివేకినం వందే వేదాంతతత్వజ్ఞం విధుశేఖరభారతీం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. చెప్పండమ్మా అందరూ. కృష్ణాయ యాదవేంద్రాయ జ్ఞానముద్రాయ యోగినే నాథాయ రుక్మిణీశాయ నమో వేదాంత వేదినే. అజ్ఞానాం జాహ్నవీతీర్థం విద్యాతీర్థం వివేకినాం సర్వేషాం సుఖదం తీర్థం భారతీ తీర్థమాశ్రయే. విద్యావినయసంపన్నం వీతరాగం వివేకినం
వందే వేదాంత తత్వజ్ఞం విధుశేఖర భారతీం సదాత్మ ధ్యాన నిరతం విషయేభ్యః పరాన్ముఖం నౌమి శాస్త్రేషు నిష్ణాతం చంద్రశేఖర భారతీం. ఇవాళ ఈ మహాత్ముడి గురించే మనం చెప్పుకోబోతున్నాం. అందుకని ఈ ధ్యాన శ్లోకం ఒక్కసారి మనమందరం కూడా అనుకోవాలి అని. వివేకినం మహాప్రజ్ఞం ధైర్యౌదార్య క్షమానిధిం సదాభినవ పూర్వంతం విద్యాతీర్థ గురుం భజే. మనము నిన్నటి రోజున చాలా విశేషంగా శంకర భగవత్పాదాచార్యుల వారు చతురామ్నాయ పీఠాలని దేనికోసం, ఏ నిమిత్తము కొద్దీ ఈ మొత్తము భారతదేశంలో వ్యాప్తి చేశారు, వ్యాసుల వారు చేసినటువంటి పనే ఆయన ఎలా చేశారు, ఇది చెప్పుకున్నాం. మరి అందులోనూ మనందరికీ అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైనటువంటి దక్షిణామ్నాయ శ్రీ శారదాపీఠం గురించి ఇవాళ చెప్పుకోబోతున్నాం. దక్షిణామ్నాయ శ్రీ శారదాపీఠానికి మొట్టమొదట శ్రీ సురేశ్వరాచార్యుల వారిని సన్యాస స్వీకారం కోసం అక్కడ పూర్తయిన తర్వాత ఉభయ భారతి సహా తీసుకొచ్చి శృంగగిరిలో సుప్రతిష్ఠితం చేశారు. మొట్టమొదటి పీఠాధిపతులు ఎవరు? శంకర్లు నిర్ణయించినటువంటి వాళ్ళు సురేశ్వరాచార్యులు. ఎందుకు సురేశ్వరాచార్యులు వారు అని ఆయనకు పేరు పెట్టారు అంటే, సాధారణంగా అబ్బో ఈయన విద్యలలో బృహస్పతి అండి అంటాం. ఈయన విద్యలలో బృహస్పతి అంతటి వాడు అంటాం. శంకర భగవత్పాదాచార్యుల వారితో అన్ని రోజులు వాదన చేశాడు అంటే సామాన్యులైనటువంటి వాళ్ళ వల్ల అది అవుతుందా? అందుకని ఆయనకి పెట్టేటటువంటి పేర్లలో సురేశ్వర, సురులు అంటే దేవతలు. ఇంద్రుడికి కూడా గురువు ఎవరు? బృహస్పతి. ఈయన బృహస్పతి అంతటి వాడు, పూర్వమీమాంసలో ఉత్తరమీమాంసలో అన్ని విధాలుగా అంతటి మహాత్ముడు అని నిర్ణయించుకున్న శంకరాచార్యుల వారు ఆయనకి సురేశ్వరాచార్యుల వారు అనే నామధేయాన్ని ఇచ్చారు. సార్థక నామధేయులు కూడా ఆయన. ఈ సురేశ్వరాచార్యుల వారు చాలా విశేషమైనటువంటి ప్రజ్ఞ కలిగినటువంటి వారు. ఎంతటి మహానుభావులయ్యా అంటే, శంకరాచార్యుల వారు రాసినటువంటి వాటికి వార్తికాలు రాశారు. అందుకనే వార్తికకారులు అని పిలుస్తారు వారిని. మనం ఇక్కడే ఇంతకుముందు ఉపన్యాసం చెప్పుకున్నాం దక్షిణామూర్తి స్తోత్రాన్ని. ఒక 5 రోజుల పాటు ఈ వేదిక మీద నుంచే దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం చెప్పుకునే భాగ్యం నాకు లభించింది. అయితే ఆ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రానికి మానసోల్లాస వ్యాఖ్య అనేటటువంటిది అందించినటువంటి మహానుభావులు సాక్షాత్తు వీరే, సురేశ్వరాచార్యుల వారే. కాబట్టి ఆ పీఠానికి శృంగేరిలో వ్యాఖ్యాన సింహాసన పీఠము అని ఓ పీఠాన్ని నెలకొల్పారు. మీ అందరికీ ఒక రహస్యము, ఇందులో శృంగేరి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎంతమందో నాకు తెలియదు. శృంగేరి గనక వెళ్తే మొట్టమొదట ఆ అమ్మవారి గుళ్ళో రాజద్వారంలోంచి ఇట్లా లోపలికి వెళ్ళాక ఎడంచేతి పక్కన ఒక బంగారపు సింహాసనం ఉంటుంది. అదే వ్యాఖ్యాన సింహాసన పీఠము. ఎవడు పడితే వాడు పీఠాలు పెట్టడానికి వీలు లేదు. శంకరాచార్యుల వారు
ఏ విషయమునందైనా వ్యాఖ్యానము చేయగలిగినటువంటి స్థాయి ఎక్కడ ఉంది అంటే శృంగగిరిలో ఉంది అని నిర్ణయము చేసి అక్కడ వ్యాఖ్యాన సింహాసనాపీఠము అనేటటువంటి దాన్ని ఆయన నిర్ణయించడమైంది. ఇక 9వ శతాబ్దం నుంచి 13వ శతాబ్దం దాకా బౌద్ధ మతం ఎక్కడో కొన్ని ప్రాంతాల్లో తప్ప మిగతా అన్ని చోట్ల కూడా క్షీణదశకి వెళ్ళిపోయింది. ఇక 11వ శతాబ్దం వచ్చేటప్పటికి రామానుజాచార్యుల వారిని ఆయన వైష్ణవాన్ని మేల్కోట్లో, కంచిలో, శ్రీరంగంలో కేంద్రంగా ఆయన స్థాపించారు. 13వ శతాబ్దంలో ఆనంద తీర్థులు అనేటటువంటి ఆయన మధ్వాచార్యులు ద్వైతవాదం అనే పేరుతోటి వైష్ణవ మత శాఖని ఒకదాన్ని ప్రచారం చేశారు. కన్నడ దేశంలో మఠ కేంద్రాలను నెలకొల్పారు. కేవలం కన్నడ దేశంలో, అరవ దేశంలో మాత్రమే ఈ మఠాలు అనేటటువంటివి మొట్టమొదట పెట్టడం జరిగింది. ఇక 13వ శతాబ్దము ప్రారంభ కాలంలో మైకండార్ అనే ఆయన శైవము అనే ఒక సిద్ధాంతాన్ని తీర్చిదిద్ది శివజ్ఞావబోధ అనే గ్రంథాన్ని వ్రాసి వ్యాపకం చేశాడు. అంటే మళ్ళీ వైష్ణవము, మళ్ళీ శైవము, ఇవన్నీ కూడా 11 నుంచి 13వ శతాబ్దముల్లో ద్వైతము, విశిష్టాద్వైతము ఇవన్నీ కూడా రావడము అనేటటువంటిది ఆరంభమైంది. 12వ శతాబ్దంలో బసవడు కర్ణాటకంలో లింగాయత వీరశైవము అనేటటువంటి దాన్ని కూడా ఆయన స్థాపించి ప్రచారం చేశారు. ఈ మతాలన్నిటికీ స్థాపకులుగా పంచ ఆచార్యుల్ని వాళ్ళు పెట్టారు. రేవణ, మురళీధర, ఏకోరామ, పండితారాధ్య, విశ్వారాధ్య అని చెప్తారు. ఈ మతము శక్తికి ప్రాధాన్యతనిస్తుంది. శివ విశిష్టాద్వైతమై వేద ప్రామాణ్యత స్వీకరించలేదు, వేదానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వలేదు. ఇక కన్నడ దేశంలోనే అనేక చోట్ల వీళ్ళకి మఠాలు ఉన్నాయి. ఇప్పటికీ ఎలక్షన్లో ఎవరు గెలుస్తారయ్యా అంటే లింగాయతులు ఎవరి పక్షాన ఓటు వేస్తే వాళ్లే గెలుస్తారు అనే ప్రతీతి కూడా ఆ ప్రాంతంలో ఉంది. ఇక ఆరాధ్య శైవులు పండితపుత్రత్రయ మన తెలుగుదేశంలో 3 ఉన్నారు. శ్రీపతి, మంచన, మల్లికార్జున అనే 3 ఈ మార్గాల వాళ్ళు. వీళ్ళు వీరశైవాన్ని అంగీకరించి వేద ప్రామాణ్యమును అంగీకరించి స్మార్తాచారాలని అవలంబిస్తున్నారు. వాళ్ళందరూ వేద ప్రామాణ్యాన్ని అంగీకరించరు. కానీ మన దగ్గర 3 శాఖలు మాత్రం వేద ప్రామాణ్యాన్ని అంగీకరించి వాళ్ళు చేస్తూ వెళ్తూ ఉన్నారు. ఇక భక్తి యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్తూ శాంకరాద్వైతులు మిగిలిన వారికి తీసిపోరు. అయితే అద్వైతము మాయావాదం అని చెప్పి అజ్ఞానం వల్లనో వక్రదృష్టి వల్లనో విశేషమైనటువంటి ప్రచారం చేయడం మొదలుపెట్టారు. ఇక పరిహాసం కూడా చేయడం మొదలుపెట్టారు. ఎప్పుడైతే పరహాసం అవుతుందో ఘర్షణ తప్పదు, గొడవలు మొదలవుతాయి. ఆ కాలంలో శారదా పీఠాధిపతులైనటువంటి ఆచార్య పురుషులు మహాతపస్సులవడమే గాక సమకాలిక మత సిద్ధాంతాలని సంపూర్ణంగా అవగాహన చేసుకున్న విద్వాంసులై, మహాతార్కికులై, మహాభక్తులై వాళ్ళ అనుయాయ మార్గానికి ఏకేశ్వరత్వము, హరిహరాద్వైతము, విశ్వాసము సడిలిపోని విధంగా ఉన్నారు. ఇన్ని రకాలైనటువంటి స్థితులు, ఆలోచన విధానాలు పెరిగేటటువంటి సమయంలో వీటన్నిటినీ అర్థం చేసుకుంటూ శృంగగిరి జగద్గురువులు ఎప్పుడూ ఆ అద్వైత సంప్రదాయం ఏదైతే ఆదిశంకర్లు తెచ్చారో దాన్ని చక్కగా అనూచానంగా ముందరికి తీసుకొని వెళ్తూ ఉన్నారు. ఈ రకంగా చేస్తూ వెళ్తున్నటువంటి ఆ పీఠములో అనేకమైనటువంటి శిల్పకళలు, అనేక రకాలైనటువంటి పద్ధతుల్లో కట్టినటువంటి కట్టడాలు, అద్భుతమైనటువంటి తుంగా తీరము, శంకరులకి అక్కడే ఒక కప్ప ప్రసవిస్తూ ఉంటే పాము పడగబట్టి ఎండరించి కాపాడటము, ఇలా రకరకాలైనటువంటి మహా ఘట్టాలన్నీ శారదామ్మవారు అక్కడికే వచ్చి ఆవిడ అంతటా ఆవిడే ప్రతిష్ట కావాలని కోరుకోవడము, ఇలా అనేక ఘట్టాలు శంకరాచార్యులు వారు చూసి శంకరాచార్యుల వారి జీవితంలో ఎక్కువ కాలం ఎక్కడైనా నివసించారు
అంటే అది శృంగేరిలోనే నివసించారు. అక్కడ స్వామివారు మొట్టమొదట 834 దాకా సురేశ్వరాచార్యుల వారు పీఠాధిపతిగా అక్కడ ఉన్నారు. పూర్వాశ్రమంలో సేవా పారంగదుడు, పూర్వమీమాంసలో చాలా తత్పరత. పూర్వమీమాంస అంటే వేదం చెప్పినటువంటి యజ్ఞము, యాగము ఇవే సమస్తము. సన్యాసము, జ్ఞానము ప్రధానం కాదు, కర్మ మాత్రమే ప్రధానము. పని చేస్తూ ఉండు, ఉత్తమ జన్మని పొందుతూ ఉండు, జన్మరాహిత్యం అనేది ఉండదు. ఈ అభిప్రాయంతో ఆ పూర్వమీమాంస సంప్రదాయాన్ని తీసుకొని వాళ్ళందరూ స్వర్గాది లోకాలకు వెళ్ళటానికి అడుగులు వేస్తూ న్యాయ పూర్వమీమాంసా శాస్త్రాలకి ఆధారముగా ఎప్పుడైతే శంకరాచార్యుల వారి దగ్గర సురేశ్వరాచార్యుల వారు బ్రహ్మమీమాంసను తెలుసుకున్నారో, ఉత్తర మీమాంసను తెలుసుకున్నారో, ఆయన సన్యాసం తీసుకున్నారో, అప్పుడు ఈ భారతదేశంలో ధర్మము రక్షించబడాలి అంటే ఈయన వల్ల సాధ్యమవుతుంది అని, ఇది యజ్ఞాలకి మూలంగద యజుర్వేదం అనేది, ఆ యజ్ఞాలలో నిష్ణాతులైనటువంటి సురేశ్వరాచార్యుల వారిని ఇటు వేదం క్షుణ్ణంగా తెలిసి బ్రహ్మమీమాంస కూడా తెలుసు కాబట్టి వారిని తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడ పీఠాధిపతులుగా వారిని తీసుకొని పెట్టారు. పూర్వాశ్రమంలో వారికి విశ్వరూపుడు అనే పేరు ఉంది. ఆయన నైష్కర్మ్య సిద్ధి, ఆదిశంకరుల బోధనల్ని సంక్షేప రూపంగా సమర్పిస్తూ శంకరుల బృహదారణ్యక, తైత్తిరీయ ఉపనిషత్ భాష్యాలకి వార్తికాలు రాశారు. అందుకనే ఆయన్ని వార్తికకారుడు అంటారు. శంకరుల దక్షిణామూర్తి స్తోత్రానికి మానసోల్లాస వ్యాఖ్య, పంచీకరణ వ్యాఖ్య. మనము దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం ఇక్కడ చెప్పినప్పుడు నేను పంచీకరణ వ్యాఖ్యని మొత్తాన్ని కూడా ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. అప్పుడు అంటే పరమాత్మ నుంచి ఆకాశము, ఆకాశము నుంచి వాయువు, వాయువు నుంచి అగ్ని, అగ్ని నుంచి జలము, జలము నుంచి పృథివీ, పృథివీ నుంచి ఓషధులు, ఓషధుల్లో నుంచి అన్నము, అన్నము నుంచి పురుషుడు తండ్రి కడుపులోకి వెళ్ళి తండ్రి కడుపులో నుంచి పుట్టడము, పుట్టిన దేహములో పంచీకృత పంచభూతాలు అంటే గాలి అనేది ఉందనుకో, ఆకాశం ఉందనుకోండి, ఆ ఆకాశం ప్రధాన భూతమై అందులో మళ్ళీ వాయువు, అదేవిధంగా అగ్ని, అదేవిధంగా జలము, పృథివీ కొన్ని భాగాలుగా అందులో అమర్చబడతాయి. ఇది పెద్దది. ఈ పంచీకరణం గురించి చాలా విశేషంగా, అంటే మనిషి యొక్క పుట్టుక, దాంట్లో మర్మాలు, ఈ విషయాలన్నీ కూడా చాలా విశేషంగా చెప్పారు సురేశ్వరాచార్యులు వారు. అలాంటి పంచీకరణము అనేటటువంటి వ్యాఖ్యానం కూడా ఆయన ఇతర రచనలు. ఇక గురువంశ కావ్యము ప్రకారము బ్రహ్మత్వ సిద్ధి గ్రంథాన్ని రచించిన మండన మిశ్రుడు శ్రీ సురేశ్వరాచార్యుడైన విశ్వరూపుడు, ఈ ఇద్దరు కూడా ఒకటే రూపంలో ఉన్నారు. ఆ విధంగా ఆ స్వామివారిని తీసుకొచ్చి ప్రతిష్ఠ చేసి మొట్టమొదటి ఆచార్యుల వారిగా ఆయన్ని తీసుకురావడం. మండనుడు అంటే సహస్ర శిష్య మండలములు కలిగిన వాళ్ళు, 1000 మంది శిష్యులు కనీసం ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి మండన మిశ్రుడు అనే పట్టా వస్తుంది. అందుకనే సురేశ్వరాచార్యులు వారు విశ్వరూపాచార్యులుగా ఉండి ఆయనకి మండనుడు అనేటటువంటి పేరు వచ్చింది. 1000 మంది శిష్యుల్ని ఆయన తీర్చిదిద్దారు. ఎంతటి వారయ్యా సురేశ్వరాచార్యులు వారు అంటే, శంకరాచార్యులు వారు వాదించడానికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళింట్లో పనిచేసేటటువంటి పని మనిషి వీరింటికి దారెట్టు అని అడిగారు. ఆ పని మనిషి చెప్పింది సంస్కృతంలో చాలా విశేషమైనటువంటి వ్యాకరణాలన్నీ కూడా వాడుతూ, ఏ ఇంటి ముందు రామచిలకలు వేదములు స్వతఃప్రమాణముల పరతఃప్రమాణముల అనే శాస్త్రచర్చ చేస్తూ ఉంటాయో ఆయనండి సురేశ్వరాచార్యుల వారు అని పని మనుషులు సంస్కృతంలో శంకరుల శిష్యులకి చెప్తూ ఉన్నారు. దీన్ని బట్టి ఏమర్థమైంది? ఆయన ఇంట్లో పనిచేసేటటువంటి వాళ్ళే మహాపండితులు, ఇక ఆయన శిష్యులు కాదు వాళ్ళు. ఆయన శిష్యులు ఒక 1000 మందిని తయారు చేశారు. అంతటి
మహానుభావులు మండనమిశ్రుల వారు. ఆ మండనమిశ్రుడే విశ్వరూపాచార్యుడు. అందుకనే మనకి నలంద, తక్షశిల అనే యూనివర్సిటీలు ఉన్నాయి. నలంద యూనివర్సిటీ అనేటటువంటిది బీహార్లో ఉంది. అక్కడ 10,000 మంది అధ్యాపకులు ఉండేవాళ్ళు. అంటే శిష్యులు ఎంతమందో ఆలోచించండి. ఇక ఈ విద్య ఆ విద్య అని కాదు, అన్ని విద్యలు చెప్పేవాళ్ళు. నలందాలో ఎవరికి ఎక్కువ డబ్బులు ఇచ్చేవాళ్ళు, అందరికంటే ఎక్కువ డబ్బులు ఎవరో ఒకళ్ళకి ఇవ్వాలి కదా. ఆ రోజు విద్యా వ్యవస్థ ఎంత గొప్పగా ఉండేదంటే, ఆ నలంద యూనివర్సిటీ ముందర కూర్చుండే కాపలాదారు ఉంటాడే, అందరికంటే ఎక్కువ డబ్బులు ఆ కాపలాదారికి ఇచ్చేవారట. అదేమిటండి, ఎవరైనా కులపతికో ఉపకులపతికో డబ్బులు ఎక్కువ ఇస్తారు. ఇదేమిటి బయట కూర్చొని ఉండేవాడికి అంటే, ఉపకులపతి కంటే కూడా ఎక్కువ చదువుకున్న వాడిని మాత్రమే కాపలాదారుగా బయట కూర్చోబెట్టేవాళ్ళట. కారణం ఏమిటి? ఈ తక్షశిల లోపలికి, నలంద లోపలికి ఎవడైనా అడుగు పెట్టాలి అంటే ముందు ఆయన్ని దాటాలి. ఆయన్ని దాటితే తప్ప లోపలికి రావడానికి వీలు లేదు. కాబట్టి ఉపకులపతితోటి మాట్లాడటం కంటే ముందే అక్కడే అసలు నేను పండితుడిని అని చెప్పేవాడు అక్కడే ఓడిపోయి వెళ్ళిపోయేవాడట. అలా విద్యా వ్యవస్థ ఈ భారతదేశంలో ఉండేది. ఈ ఆలోచన ఉందా ఇప్పుడు ఎవరికైనా? అసలు ఇంత గొప్ప విద్యా వ్యవస్థని వైదికంలో మన పూర్వీకులు నిర్ణయించి పెట్టేవాళ్ళు. కాబట్టి కాపలాదారుకు అంత ప్రాధాన్యత. చౌకీదార్ అంటామే, ఆ చౌకీదార్ అనేటటువంటి ఆయనకు అంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. అంతటి మహాపండితుల్ని కూర్చోబెట్టేవాళ్ళు. అలాంటి అద్భుతమైనటువంటి యూనివర్సిటీలు, విశ్వవిద్యాలయాలున్న కాలంలో 1000 మంది శిష్యులున్నటువంటి మండనమిశ్రుల వారు ఈయన. అలాంటి ఈ మండనమిశ్రుల వారు చాలా అద్భుతంగా పీఠాన్ని నిర్వహించి చాలా ప్రసిద్ధులయ్యారు, ఇన్ని రకాల గ్రంథాలు రాసి. ఆ తర్వాత 834 నుంచి 848 దాకా నిత్యబోధగణ ఆచార్యుల వారు అనే ఆయన చాలా విశేషంగా పీఠాన్ని నిర్వహించారు. ఈయన సంక్షేప శారీరకకర్త అయిన సర్వజ్ఞనాత్మునిగా భావించుచున్నారు. శారీర మీమాంస అంటే బ్రహ్మసూత్రాలు. ఆ బ్రహ్మసూత్రాలన్నిటినీ కూడా సంక్షేపంగా అందరికీ అందే విధానంలో తయారు చేసినటువంటి మహానుభావుడు ఈ నిత్యబోధఘన ఆచార్యుల వారు. ఇక ఆయన శిష్యుడు, తర్వాత పీఠాధిపతి అయినటువంటి ఆయన జ్ఞానఘనులు. ఎవరండి? జ్ఞానఘనులు. ఈ జ్ఞానఘనాచార్యుల వారు 848 నుంచి 910 దాకా ఈయన అద్భుతంగా పీఠాన్ని పాలించారు. తత్వశుద్ధి అనేటటువంటి గ్రంథాన్ని వారు రచించడమైంది. తత్వశుద్ధి, తత్వం, నేను ఆ పరమాత్మ ఒకటే అనేటటువంటి దానికంటే శుద్ధమైనటువంటిది ఇంకొకటి లేదు అనేటటువంటి గ్రంథాన్ని ప్రప్రథమంగా రాసినటువంటి మహానుభావులు ఆయన. ఇక 9వ శతాబ్దం చివరి నుంచి 10వ శతాబ్దం ప్రారంభమయ్యే కాలం దాకా జీవించారు అని వారి యొక్క మాహాత్మ్యాన్ని చెప్పడం జరుగుతోంది. ఇక శంకర వేదాంతంలో ప్రస్థాన భేదాలు ఏవైతే బ్రహ్మసిద్ధి అనేది ఉందో అది రాసినటువంటి వాడు మండనుడు. నైష్కర్మ్య సిద్ధి రాసింది సురేశ్వరులు. చతుస్సూత్రి వ్యాప్తిగా పంచపాచిక రాసిన పద్మపాదుడు. భామతి వ్రాసిన వాచస్పతి మిశ్రా. ఈ వాచస్పతి మిశ్రా అనేటటువంటి ఆయన సామాన్యుడు కాదమ్మా. ఎవరైనా ఈ విద్య అనేటటువంటి ఒడ్డు దాటి ఆ సరస్వతి అమ్మవారిగా మారిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా అనే శంక వస్తే వాచస్పతి మిశ్రా ఉన్నారు అని చెప్పారు. అంతటి మహానుభావుడు ఈ వాచస్పతి మిశ్రా. అలాంటి ఆ వాచస్పతి మిశ్రా అద్వైత ప్రస్థాన భేదకారకుల్ని విద్వద్ అభిప్రాయము మండన మిశ్రుడి అభిప్రాయాలతో వాచస్పతి చాలా అంగీకరించి
రాశారు. ఇక ఐదో ఆయన జ్ఞానోత్తమ శివాచార్య. జ్ఞానోత్తమ శివాచార్య అనేటటువంటి ఆయన చిత్సుఖాచార్యుడి గ్రంథంలో 3వ పరిచ్ఛేదము గద్యయందు గౌడేశ్వరాచార్య పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య ఉత్తమ పూజ్యపాద అని ఉంది. కాబట్టి దక్షిణ భారతంలో ఉన్న గౌడ బ్రాహ్మణ వంశీయుడు అని తెలియపరుస్తున్నారు. జగద్గురువు, భువనత్రయ గురువు అని ఈయనకి పేరు. ఆయన రచించినటువంటి గ్రంథము విద్యాశ్రీ, బ్రహ్మసూత్ర భాష్యానికి ఉపాఖ్యానము లాంటిది. విద్యాశ్రీ అని రాశారు. ఇక ఈయనని జగద్గురువు అని, భువనత్రయ గురో అని పిలిచేవాళ్ళు. అంతటి మహానుభావులు. ఆయన శిష్యులే విజ్ఞానాశ్రముడు, విజ్ఞానాత్ముడు. శిష్యులు అందులో ఒక శిష్యుడు ఆయన. తాత్పర్య ద్యోతిని అనే గ్రంథాన్ని, తైత్తిరీయ ఉపనిషత్తులో ఒక భాగమైన నారాయణ ఉపనిషత్తు పైన వృత్తిని రాసిన మహానుభావులు ఆయన శిష్యులే. అంతటి మహాత్ములు. ఇక 5వ గురువు చాలా విశేషమైనటువంటి మహానుభావులు. అక్కడి నుంచి 6వ ఆయన జ్ఞానగిరి 954 నుంచి 1098 దాకా. శ్రీ సింహగిరి అనేటటువంటి ఆయన 1038 నుంచి 1098 దాకా. ఈశ్వర తీర్థ అనే ఆయన 1098 నుంచి 1146 దాకా. నృసింహతీర్థ అనే ఆయన 1146 నుంచి 1229 దాకా. ఇక ఇక్కడి నుంచి చాలా విశేషమమ్మ. ఈ 10వ వారు విద్యాశంకరులు, 11వ వారు భారతీ తీర్థులు, 12వ వారు విద్యారణ్య స్వామి వారు. ఈ ముగ్గురు ఒక మహాదశని శృంగేరి పీఠానికి తీసుకొచ్చినటువంటి వాళ్ళు. ఏమిటి వాళ్ళు చేసినటువంటి పని అంటే, విద్యాతీర్థుల వారి పేరు మీదే ఇప్పటికీ శృంగేరి చూస్తే మనకు ఒక గుడి కనిపిస్తుంది. అద్భుతమైనటువంటి గుడి. ఆ గుడినే మనం ప్రధానంగా అక్కడ చూస్తూ ఉంటాం. చాలా సనాతనమైనటువంటిది, పాతది అయినటువంటి గుడి. ఆ ఒక్క గుడి గురించి నేను నా అదృష్టం, నా భాగ్యము అనంతశ్రీ విభూషితులు శ్రీ 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 విధుశేఖర భారతీ స్వామి వారి సమక్షంలో భారతీ తీర్థస్వామి చరణులు ఉన్నటువంటి నివాసము దగ్గర గురుభవన్లో నాకు విద్యారణ్యుల వారి గురించి ప్రవచించేటటువంటి భాగ్యం దక్కింది. చాలా విశేషంగా అక్కడ చెప్పడము అనేది జరిగింది. స్వామివారి ముందు మాట్లాడటం అనేది సాహసమే, ఒక సామాన్యమైనటువంటి స్థితి కాదు. శరీరం అంతా కూడా కంపిస్తుంది. ఏమాత్రం అక్షర స్ఖాళిత్యం ఉన్న వాళ్ళు సహించరు, అప్పటికప్పుడు బోధ చేస్తారు. అలాంటి నేను అక్కడ విద్యాశంకరుల క్షేత్రం గురించి విశేషంగా చెప్పా. ఈ విద్యాశంకరులు ఎంతటి మహానుభావులయ్యా అంటే, ఆయన లంబికా యోగాన్ని పూర్తిగా తెలిసినటువంటి మహానుభావులు. విద్యాశంకరులకి 2వ హరిహర్రాయలు విద్యాశంకర నామాంతరము గల విద్యాతీర్థులను కీర్తించినట్లుగా కూడా శాసనం ఉంది. రాజులందరూ కూడా ఈయనని చాలా కీర్తించేవారు. ఒకసారి అందరూ చెప్పండి అమ్మా. విద్యాతీర్థ యతీంద్రోయం మతిశేతే దివాకరం తమోహరతి యత్ పుంసాం అంతర్వాహిర్ అహర్నిశం. పగటి వేళకి ఒక గొప్పతనం ఉంది. పగటి వేళ మన లోపల ఉండేటటువంటి అంధకారాన్ని పోగొడుతుంది. ఈ ప్రపంచంలో ఉండే అంధకారాన్ని పోగొట్టేదేది? పగలేనండి. కానీ ఈ మహానుభావుడైనటువంటి విద్యాతీర్థుల వారు రాత్రింబగళ్ళు అజ్ఞానం అనేటటువంటి చీకటిని మనలోంచి పారద్రోలగలిగినటువంటి మహానుభావులు అనేటటువంటి కీర్తన చేశారు. ఆయన చాలా దక్షిణ భారతంలో సంచారం చేసి తిరువాన్కూర్లో మధ్వాచార్యుల వారితో జరిగిన వివాదంలో
శ్రీమధ్వులకు అసౌఖ్యం కొంచెం కలిగించారు. సింహగిరి యందు ఈనాటికి విచిత్రమైన శిల్పం ఒకటి ఉంది. దాన్ని 4 ముఖాల్లో క్రమంగా శ్రీ విద్యాతీర్థ భారతీతీర్థ విద్యారణ్య సేవితమూర్తి అయిన బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర మూర్తులున్నాయి. ఆ మూర్తులపైన లక్ష్మీ నరసింహమూర్తి, శిరస్సులో శివలింగము ఉన్నాయి. ఈ శిల్పాన్ని తయారు చేయించినప్పుడు ఆచార్యుల వారు భారతీ తీర్థులతో ఒక మాట చెప్పారు. ఎక్కడా లేనటువంటి ఒక శిల్పాన్ని చెక్కించినటువంటి మహానుభావులు వీరు. భూగర్భ కుహరమున 12 సంవత్సరముల యోగనిష్టతో ఉన్న తర్వాత శరీరము మా స్వరూపము చెందుతుంది అని చెప్పారట. ఆ తుంగానదీ తీరములో భూగర్భ గృహము తయారు చేయమనగా అక్కడ ఒక భూగర్భ గృహాన్ని తయారు చేశారు. విద్యాతీర్థుల వారు ఆ భూగర్భంలోకి వెళ్ళి 12 సంవత్సరాల పాటు లంబికాయోగముతో ఇలా కూర్చున్నారు. లంబికాయోగము అంటే యోగశాస్త్రంలో ఈ నాలుక యొక్క కొసని ఇలా కోసి ఆ నాలికని కొండనాలికి అంటిస్తే 6 నెలలకు ఒక్కసారి అమృతతుల్యమైనటువంటి బిందువులు మన యొక్క కపాలం నుంచి వస్తాయట. కేవలం అదే ఆహారంగా తిని బతుకుతారు. ఇంకా వేరే ఆహారము జలము ఏమీ ఉండదు. ఇది లంబికా యోగము. ఆ లంబికా యోగంతో వారు శరీరాన్ని 12 సంవత్సరాల పాటు అక్కడే కూర్చొని తుంగానదీ తీరంలో భూగర్భ గృహాన్ని కట్టారు. దాన్ని భారతీ తీర్థుల వారు అంటే 11వ జగద్గురువులు, విద్యారణ్య స్వామి వారు 12వ జగద్గురువులు, ఈ ఇరువురి కాలంలో దాన్ని కట్టడం జరిగింది. ఈ విద్యారణ్య స్వామి వారు ఎంత అద్భుతమైనటువంటి క్షేత్రం అక్కడ కట్టారయ్యా అంటే అందరూ వెళ్తారు, ఆ గుళ్ళో ఇలా చూసి వచ్చేస్తూ ఉంటారు. కానీ వాళ్ళ గురువు గారికి ఆయన ఏం చేశారయ్యా అంటే ఈ లోపల ఉండేటటువంటి భూగృహాన్ని నిర్మించి వారి యొక్క సమాధి మీద శివలింగాన్ని ప్రతిష్ఠ చేసి ఓ పక్కన హరయే నమః ఒక భూగర్భ గృహాన్ని నిర్మించి పైన అధిష్టానం మీద శివలింగం పెట్టి ఈ ఎడమ పక్కగా గణపతి, ఇటు పక్కన దుర్గా. అక్కడే ఇప్పుడు విద్యారణ్య స్వామి వారు కాశ్మీరం నుంచి తీసుకొచ్చినటువంటి శారదా అమ్మవారి విగ్రహం కూడా ఉంది. ఆ చుట్టూతా 3 పక్కల వాణీ హిరణ్య గర్భులు, వెనక పక్కన లక్ష్మీనారాయణులు, ఇంకో పక్కన ఉమామహేశ్వరులు. ఈ 3 గుళ్ళు ఎప్పుడూ తలుపులు పెట్టి మూసేసి ఉంటాయి. ఈ 3 గుళ్ళు నమూనాగా అక్కడ తీసుకొని వచ్చి ఆ పైన కట్టినటువంటి గోపురము మనకి శ్రీచక్రంలో 2 పద్ధతులు ఉన్నాయి, భూప్రస్థానము మేరుప్రస్థానమని. ఆ గుడిని మేరుప్రస్థానంగా కట్టారు. ఈ బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు అలాగే మహాకాళి, మహాలక్ష్మి, మహాసరస్వతుల్ని ముగ్గురిని దాటిన తర్వాత సౌందర్యలహరిలో చెప్పినట్టు ఇది మనకి ఆజ్ఞాచక్రం. ఇక్కడ విష్ణు మర్మము అని ఉంటుంది, ఇక్కడ బ్రహ్మమర్మము అని ఉంటుంది, ఈ వెనక భాగంలో శిఖ పెట్టుకుండే దగ్గర రుద్రమర్మము అని ఉంటుంది. ఈ మహాకాళి, మహాలక్ష్మి, మహాసరస్వతి అనే 3 శక్తులు కూడా అక్కడే ఉంటాయి. ఈ 3 శక్తుల్ని దాటిన తర్వాత ఆడవాళ్ళ యొక్క పాపిడి, అమ్మవారి పాపిడిని ఎంత అందంగా వర్ణిస్తారు సౌందర్యలహరిలో. ఇక్కడి నుంచి ఆ పాపిడి ఇలా వెనక్కి వెళ్తే ఆ పాపిడి అధిపతి మర్మము అని మనకి బ్రహ్మరంధ్రము అని చెప్పుకుంటామే, అక్కడ దాకానే పాపిడి ఉండాలట. పాపిడి మొత్తం జుట్టంతా వెనక్కి వెళ్ళకూడదు, ఇక్కడికే. ఈ సింధూరం అనేటటువంటి కాంతి ఈ వెళ్ళాల్సినటువంటి దానికి మార్గమా అన్నట్టుగా ఉంది అని చాలా అద్భుతంగా వర్ణిస్తారు అక్కడ. అలాగే 3 పక్కల బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరాత్మకంగా ఉన్నటువంటి గుళ్ళలో ఈ 3టిని దాటి ఆ శక్తిని ఆధారం చేసుకొని పరబ్రహ్మస్వరూపమైనటువంటి మా విద్యాతీర్థుల వారి యొక్క క్షేత్రంలోకి వెళ్ళాలి.
అనే విషయాన్ని ఆయన నిర్ణయించి అక్కడ పెట్టారు. ఈ గణపతి ఎందుకున్నాడయ్యా? మూలాధారం నుంచి ఉంటారు. ఆ గుడి కట్టినటువంటి దాంట్లో మేరు ప్రస్థానం ఉన్నటువంటి దగ్గరంతా కూడా దేవతల్ని, భూప్రస్థానం ఉన్నటువంటి ఎదురుగుండా ఉన్నటువంటి గుళ్ళో మొత్తము కూడా స్వామివారి యొక్క భక్తులు ఎవరుంటారో వాళ్ళు వచ్చి వెళ్తారు. మనం ఎలా అయితే ఈ శరీరాన్ని దక్షిణాయనము ఉత్తరాయణము అని విభజిస్తామో అలాగే అటు మొత్తము అంతా కూడా దేవతా భాగం అంతా ఉత్తరాయణంగా, ఇటుపక్కనంతా దక్షిణాయనంగా. దక్షిణాయనం చల్లగా, ఉత్తరాయణం వెచ్చగా ఉంటుంది. అలాగే ఆ గుళ్ళో ఉత్తరాయణ కాలం అంతా వెచ్చగా ఉండేట్టు, గుడికి ఎదురుగుండా ఉండే భాగం అంతా చల్లగా ఉండేట్టుగా గుడి కట్టారు. ఈ సూర్యనారాయణమూర్తి యొక్క కిరణాలు 12 స్తంభాలు కట్టి చిన్న చిన్న ద్వారాలు 3 పెట్టి సూర్యుడు ఏ రాశిలో ఉంటే ఆ రాశి స్తంభం మీదే కిరణాలు పడేట్టుగా ఏర్పాటు చేశారు. మరి ఈ గుడి చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేసేటప్పుడు వాళ్ళ కొలతలు, వాళ్ళ గీతలు, ఎలా సూర్యుడి యొక్క కిరణాలు ఎక్కడెక్కడికి వెళ్తాయి, ఇదంతా కూడా వాళ్ళు చెక్కినట్టుగా మనకు తెలుస్తుంది. అక్కడ స్పష్టంగా ఎవరు చూడరు, తొక్కుకుంటూ తిరిగే వాళ్లే తప్ప ఏమి మాహాత్మ్యం ఇక్కడ వాళ్ళు చేసినటువంటి రచన అని ఎవరు చూడరు. ఇక లోపల ఉండేటటువంటిది లంబికాయోగంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి దశనాదాలు వినిపిస్తాయి. అందులో ప్రధానంగా ఘంటానాదము, శంఖానాదము, ఈ రెండు ఆ స్వామివారి ఎదురుగుండా ఉన్న ద్వారపాలకుల దగ్గర ఉండేటువంటి వాటి మీద వాయిస్తే ఘంటానాదము, శంఖానాదము. మొట్టమొదట అలా నాదం వచ్చేటటువంటి క్షేత్రాన్ని కట్టినటువంటి వారు శృంగేరిలో ఆ క్షేత్రమే. ఆ తర్వాతే హంపీలో విజయ విఠల దేవాలయంలో మిగతా అన్ని చోట్ల మనం అది చూసేది. అలా అద్భుతమైనటువంటి కట్టడాన్ని అక్కడ కట్టడం జరిగింది. మనం చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేస్తాం. ఈ ప్రదక్షిణం చేసేటప్పుడు కార్తవీర్యార్జునుడు ఉంటాడు బయట. ఆ కార్తవీర్యార్జునుడిని చూసిన తర్వాత కానీ ఈ గుళ్ళోకి వెళ్ళకూడదు. ఎందుకున్నాడండి కార్తవీర్యార్జునుడు? కార్తవీర్యార్జునుడి ప్రత్యేకత తెలుసా అండి? ఏదైనా ఒక వస్తువుని పోగొట్టుకుంటే దాన్ని తిరిగి రావాలి అంటే ఓం శ్రీ కార్తవీర్యార్జునాయ నమః అనుకుంటే పోయిన వస్తువు దొరుకుతుందట, ఆ నామం అనుకుంటూ ఉంటే. మరి ఆ గుళ్ళో పోయిన వస్తువులు తేవడం కోసమా కార్తవీర్యార్జున వారిని పెట్టింది? కాదు. అవును. 2, నేను సర్వవ్యాపకమైన బ్రహ్మాన్ని, పరబ్రహ్మ వస్తువునైనటువంటి నేను జీవుడు అనేటటువంటి భ్రాంతి కలిగి బ్రహ్మతత్వము అనేటటువంటి దాన్ని కోల్పోయాను. ఈ కోల్పోయిన బ్రహ్మతత్వాన్ని నాకు తిరిగి ప్రసాదించవయ్యా అని కార్తవీర్యార్జున వారి యొక్క విగ్రహాన్ని అక్కడ పెడతారు. ఏం కోరుకోవాలి ఆయన్ని? బ్రహ్మమైన నేను బ్రహ్మముగా ఉండాలి కానీ జీవుడిగా ఉండకూడదు అని. అలా భారతీ తీర్థుల వారు, అదేవిధంగా విద్యారణ్యుల వారు ఇరువురు కూడా విద్యాతీర్థుల వారి శిష్యులు. ఈ ఇరువురు, ఈ ముగ్గురు యొక్క త్రయంలో చాలా విశేషంగా ఆ పీఠము ముందరికి సాగింది. అందులో భారతీ తీర్థుల వారు, విద్యారణ్యుల వారు భారద్వాజ గోత్రికులు. పూర్వాశ్రమంలో ఈ ఇద్దరు తెలుగువాళ్ళు, వరంగల్ జిల్లాలో పుట్టినటువంటి వాళ్ళు, సోదరులు. ముందుగా భారతీ తీర్థుల వారు చిన్నవారు సన్యాసం తీసుకున్నారు. తర్వాత విద్యారణ్య స్వామి వారు ఆశ్రమ స్వీకారం తీసుకున్నారు. సన్యాసాశ్రమంలో చిన్నవారు విద్యారణ్యుల వారు. భారతీ తీర్థుల వారి యొక్క తపస్సు, మహత్తు అన్నీ పూర్తయిన తర్వాత విద్యారణ్య స్వామి వారు ఆ పీఠాన్ని అధిరోహించారు. ఏమిటా విద్యారణ్యుల వారి గొప్పతనం? భారతదేశం అంతా తిరిగి తురుష్కులు బాగా విస్తృతంగా ఈ దేశాన్ని ఆక్రమిస్తున్నారు. హిందూ రాజులందరూ కూడా భోగలాలసతకి గురై కేవలము
సుఖము ఆనందమే జీవితము అని ఒకళ్ళకొకళ్ళు గొడవ పెట్టుకుంటూ పరస్పరము కలిసి ఉండడం, ఐకమత్యం అనేది లేకుండా ఉంటున్నారు. కాబట్టి వీళ్ళందరినీ కూడా ఏమీ చేయలేనటువంటి పరిస్థితి. వీళ్ళందరూ పెరుగుతున్నప్పుడు ఏం చేయాలి అని హక్కా బుక్కా అనే ఇద్దరు సేనాధిపతులు బలవంతంగా వరంగల్లో ఉండేటటువంటి ప్రతాపరుద్రుడి యొక్క సేనాధిపతుల్ని బలవంతంగా ఇస్లాంలోకి మార్చారు. విద్యారణ్య స్వామి వారు పునః వాళ్ళని హిందూ మతంలోకి మార్చి వాళ్ళ చేత సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపన చేయించి ఆ సామ్రాజ్యములో వాళ్ళని రాజుల్ని చేశారు. కానీ సంతకం పెట్టాల్సి వస్తే వాళ్ళు సంతకం పెట్టడానికి లేదు. విరూపాక్ష అనే సంతకమే పెట్టాలి తప్ప మీరు ఆయనకి దాసులై ఈ రాజ్యాన్ని నడుపుతారే తప్ప మీరు రాజులని అనుకోవద్దు. ఇప్పటికీ కర్ణాటకకి హంపి ప్రాంతానికి వెళ్ళి విరూపాక్షుడి గుళ్ళో అధికారం ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు గుళ్ళోకి వెళ్ళరు. వెళ్తే వాళ్ళ అధికారం పోతుంది. కారణం, నేను రాజునని వాడు వెళ్తాడు. ఎవడు నేను విరూపాక్ష దాసుణ్ణి అనుకుంటాడో వాడి రాజ్యం ఎప్పుడూ పోదు. ఈ రహస్యం తెలియక అలా వెళ్ళిన వాళ్ళు చాలామంది అధికారం కోల్పోయారు. అందుకని వెళ్ళాలంటే భయపడతారు. ఆ విరూపాక్ష దాసుడిగా వాళ్ళు ఏల్తూ ఉండేవారు. అనేకమైనటువంటి ఆభరణాల్ని, విద్యారణ్యపురాన్ని చాలా శృంగేరికి సమర్పించినటువంటి వాళ్ళు. అనేక కానుకల్ని రాజులు ఇవ్వడం అనేటటువంటిది జరిగింది. ఇలా విద్యారణ్య స్వామి వారు ఎంతటి గొప్ప దార్శనికులయ్యా అంటే ఢిల్లీలో బాద్షాలు వచ్చారు. మరి ఈయన చిన్న రాజ్యం పెట్టాలి. ఈయన తెలివితేటలు ఎంత గొప్పవో చూడండి. ఆ మేధ ఎంత మేధాశక్తో చూడండి. ఆయన రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసినప్పుడు దానికి గుర్తు ఒక పందిని పెట్టారు, వరాహావతారాన్ని. సూర్యచంద్రులు ఖడ్గము పెట్టారు. ఆచంద్రతారార్కము ఈ రాజ్యం ఉండాలి అని చెప్పి పెట్టి వరాహాన్ని పెట్టారు. డబ్బులని కూడా వరాహాలు అని పిలిచారు. ఇప్పుడు బాగా పాత్షా పెద్దరాజు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఈ హరిహర బుక్కరాయలు ఇరువురు. అయ్యా, మాదొక చిన్న రాజ్యము, మేము మీ సార్వభౌమాధికారాన్ని అంగీకరిస్తాము, మీకెంత కప్పం కట్టాలో చెప్పండి, అన్ని వరాహాలు మీకు ఇస్తాం. తురుష్కులు పందిని ద్వేషిస్తారు. ఛీ, నీ పంది రాజ్యం వద్దు, నీ వరాహాలు వద్దు, అసలు నీ రాజ్యంతో మాకు పొత్తే వద్దు, మీరు స్వతంత్ర రాజులుగానే ఉండండి పోండి అన్నారు. ఈ చిన్న రాజ్యంతో మనకేం ఇబ్బంది వస్తుంది అని. ఎంత దూర ఆలోచన చూడండి వారిది. ఆ తర్వాత ఆ ఎదురుగుండా వీసా అనేటటువంటిది ఇప్పుడు ఉందని మనం అనుకుంటున్నాం. కానీ వీసా సిస్టము విద్యారణ్య స్వామి వారు ఆనాడే ప్రవేశపెట్టారు. చాణక్యుడు కూడా ప్రవేశపెట్టాడు. అదే విధానాన్ని విద్యారణ్యుల వారు కూడా పాటించారు. ఏమిటి వీసా అంటే 2 లక్షల ఎకరాల్లో 2 లక్షల మంది జనాభా బయట నుంచి నీళ్లు కానీ, పాలు కానీ, ఆహార ద్రవ్యాలు కానీ ఏది లోపలికి రాకుండా రాజధానిలో బతకగలిగేటటువంటి రాజధానిని ఏర్పాటు చేశారు. చుట్టూతా ద్వారాలని పెట్టారు. ఆ ద్వారాలు ఈ రాజధానిలోకి ఎవడైనా రావాలి అంటే బయట పందులు ఉంటాయి. ఆ పందికి ముద్దు పెట్టి కానీ లోపలికి ఎవడు రావడానికి వీల్లేదు. ముద్దు పెట్టి కానీ లోపలికి రాకూడదు. కానీ అక్కడ ఎవరు మనిషి ఉండేవాడు కాదు. ఎక్కడో దూరముగా ఒక కంతల్లో కొంతమంది మనుషుల్ని నిల్చోబెట్టారు స్వామివారు. వాళ్ళు ఆ రంధ్రంలోంచి ఇలా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఎవడైనా పొరపాటున ముద్దు పెట్టకుండా రాజ్యంలోకి ప్రవేశిస్తే వాడి మీద నిఘా పెట్టేవాళ్ళు. వీడు గూఢచారి, పక్క దేశం నుంచి వచ్చాడు. ఎందుకు? తురుష్కులు పందికి ముద్దు పెట్టరుగా. అందుకని వెంటనే వాళ్ళ మీద నిఘా పెడుతూ ఉండేవాళ్ళు. అలా ఆయన చాలా చాకచక్యంగా మొట్టమొదట పడవల్లో వెళ్ళి యుద్ధం చేసినటువంటి స్థితి ఎవరయ్యా
అంటే విద్యారణ్య స్వామి వారే. ఇక్కడి నుంచి పడవలలో శ్రీలంకకి సైన్యాన్ని పంపించి శ్రీలంకని గెలిచినటువంటి మహానుభావులు విద్యారణ్య స్వామి వారు. ఆయన మంత్రిత్వంలోనే సేనలు వెళ్ళి గెలిచినాయి. మొట్టమొదట గన్ పౌడర్ తయారు చేసినటువంటి వారు విద్యారణ్య స్వామి వారే. ఇలా అనేకమైనటువంటి అంశాలు 126 సంవత్సరాలు జీవించారు. వేదాంత పంచదశి లాంటి గ్రంథాలు భారతీ తీర్థస్వామి వారు అప్పుడు భారతీ తీర్థస్వామి చరణులు మరియు విద్యారణ్య స్వామి వారు కలిసి రాశారు అని ప్రతీతి. ఇలా అనేకమైనటువంటి గ్రంథాలు. సంగీతం మీద వారికి విశేషమైన పట్టు. ఈరోజు వారు చెప్పినటువంటి పూజా విధానంలో భువనేశ్వరి అమ్మవారి ఆరాధన చెయ్యాలి అంటే రోజుకి 2 కోట్లు ఖర్చు అవుతుంది. అలా పూజ చేసేవారు విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించిన తర్వాత అమ్మవారికి ఆ స్థాయిలో పూజ చేసేవారు. శంకరాచార్యుల వారు, విద్యారణ్య స్వామి వారు ఈ ఇద్దరు ఒక అద్భుతాన్ని చేశారు. సాధారణంగా ఆడవాళ్ళు ఏం చేస్తారండి, ఇంట్లో నుంచి కసుముని బయటికి ఊడుస్తారు. ఈ భారతదేశంలో 2 సందర్భాల్లో బయట నుంచి కసుము ఇంట్లో కూర్చుకున్నారు. అది శంకరాచార్యుల వారు కనకధారాస్తవం చదివినప్పుడు కనకవర్షం పడితే ఆ లోపలికి కసుము ఊడ్చుకుంది ఆ తల్లి. అదేవిధంగా విద్యారణ్య యతీంద్రుల వారు భువనేశ్వరి తంత్రంతో అమ్మవారిని ఆరాధన చేసినప్పుడు కనకవర్షం కురిస్తే ప్రతి ఇంట్లోనూ కసుము లోపలికి ఊడ్చుకున్నారు. 2 సందర్భాల్లో ఈ అద్భుతం జరిగింది. అలాంటి విద్యారణ్య యతీంద్రుల వారు చతుర్వేద భాష్యకర్త. చతుర్వేదాలకి భాష్యం రాసిన శ్రీ శృంగేరి పీఠానికి, దక్షిణాంనాయ శ్రీ శృంగేరి పీఠానికి మాత్రమే దక్కింది. గట్టిగా అప్పటిదాకా వేద భాష్యాలు లేవండి. ఈ చతుర్వేద భాష్యాలు అనేటటువంటిది అందించినటువంటి వారు విద్యారణ్య యతీంద్రుల వారు. ఆ విద్యారణ్య యతీంద్రుల వారు చాలా కాలము దాకా ఆయన గురువులుగా ఉంటూ మంత్రిత్వాన్ని తీసుకుంటూ ఇటు పీఠాధిపతులుగా అటు 2 విధాలుగా ఉండేవారు. కాబట్టి భారతీకృష్ణ తీర్థుల వారు 1333 నుంచి 1380 దాకా, విద్యారణ్యుల వారు 1380 నుంచి 1386 దాకా పీఠాన్ని ఏలారు. ఇక అనేకమైనటువంటి గ్రంథాలని వీరు రచించడము అనేటటువంటిది జరిగింది. ఈ విద్యారణ్యుల వారికే ఇంకొక గురువు కూడా శంకరానందుల వారు అనేటటువంటి వారు కూడా ఉండేవారు. అందుకనే నమశ్రీ శంకరానంద గురు పాదాంబుజన్మనే సవిలాస మహామోహ గ్రాసైక రూపిణే అంటారు. నమశ్రీ శంకరానంద గురు పాదాంబుజన్మనే. నేను శంకరానందుల వారి గురుపాదంబుజాలని సదా నా మనస్సులో ఉంచుకుంటాను. ఏం చేస్తాయి ఆ గురుపాదాలు? సవిలాస మహామోహగ్రాసైక కర్మనే. అనేక విలాసాలతోటి కూడినటువంటి మహామోహము అనే ఒక ముసలి ఉందయ్యా. ఆ ముసలిని ఆహారంగా ఈ గురుపాదాలు ఎప్పుడూ తింటూ ఉంటాయి. నాలో ఉండే మోహాన్ని మొత్తాన్ని కూడా ఈ గురుపాదాలు తీసివేస్తాయి అనేటటువంటి విషయాన్ని అక్కడ స్వామివారు చెప్పడం జరిగింది. ఈ విధంగా ఆయన విద్యారణ్య యతీంద్రుల వారు అనేకమైనటువంటి అద్భుతాలని వారు చేయడము అనేటటువంటిది జరిగింది. ఈ అద్భుతాలు 1 కాదు 2 కాదు. వారు ఎప్పటికప్పుడు దాడుల్ని గుర్తిస్తూ, తురుష్కులని ఎప్పటికప్పుడు మాయ చేస్తూ, చిన్నగా కంప్లీలో ఆరంభం చేసినటువంటి దాన్ని ఒక మహాసామ్రాజ్యం చేసి 8 రాష్ట్రాలు, 1 2 కాదు 8 రాష్ట్రాలు. ఇవాళ మన కేరళలో అనంత పద్మనాభస్వామి గుళ్ళో చాలా సంపదలు దొరికినాయండి అంటారు. ఆ సంపదలన్నిటికీ కారణం ఎవరో తెలుసా? విద్యారణ్య యతీంద్రుల వారు. ఆయన స్థాపించిన విజయనగర సామ్రాజ్యపు సొత్తే అది. అక్కడ సముద్ర తీరం నుంచి మన దగ్గర మిరియాలు లవంగాలు తీసుకెళ్ళి బంగారాన్ని తెచ్చిస్తుండేవాళ్ళు. అంత స్థాయిలో మన మిరియాలకి
మన లవంగాలకి యాలుకలకి అంత డిమాండ్ ఉండేది. అలా వచ్చినటువంటి ధనము దూరం తీసుకెళ్తే దొంగలు ఎత్తుకెళ్ళే. హరయే నమః, హరయే నమః, హరయే నమః. ఈ విధంగా అంత సొమ్ము అక్కడ దొరికింది అంటే కారణం శంకరాచార్యుల వారే, విద్యారణ్య యతీంద్రుల వారే. ఇవాళ పూరిలో కూడా రత్నాలతో కూడినటువంటివన్నీ తెరుస్తున్నారు. అవి అక్కడ రక్షించబడ్డానికి కూడా కారణము శంకరులే. అక్కడ పీఠాన్ని స్థాపించి ఆ లోపల మాళిగల్లో సంరక్షించడానికి, అంటే ఈ రోజుకి మన సంపద మనకి దొరుకుతోంది అంటే ఆదిశంకరాచార్యుల వారే కారణము. ఆదిశంకరాచార్యుల వారు ఆయన చేసినటువంటి పనుల్లో అఖాడాలు, మహామండలేశ్వరులు, నాగసాధువులు వీళ్ళందరినీ స్థాపించిన వారు కూడా ఆదిశంకరాచార్యుల వారే. మొట్టమొదట సైన్యము సనాతన వైదిక ధర్మానికి ఉండాలి అని యోచన చేసి వారు నిర్ణయిస్తే దాన్ని చాలా అమితంగా ముందరికి తీసుకెళ్ళినటువంటి వారు విద్యారణ్య యతీంద్రుల వారు. కాబట్టి అలాంటి విద్యారణ్య యతీంద్రుల వారు చాలా విశేషంగా తీసుకొని వెళ్ళారు. ఇక 13వ జగద్గురువులు శ్రీ చంద్రశేఖర భారతీ స్వామి వారు 1386 నుంచి వారు పీఠాన్ని తీసుకున్నారు. 1389 దాకా. ఆ విద్యారణ్యుల తర్వాత పీఠాధిపతి చంద్రశేఖర భారతి. ఈ కాలంలో విజయనగరానికి చెందినటువంటి చక్రవర్తులు రెండవ హరిహరరాయలు శృంగేరికి వచ్చి విద్యారణ్య సంస్కృతి మందిరాన్ని నిర్మించి విద్యారణ్యపురము అనే అగ్రహారాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పటికే అగ్రహారం అక్కడే ఉంటుంది. అగ్రహారాన్ని కట్టించినటువంటి వారు చంద్రశేఖర భారతీ స్వామి వారు. ఆయన తరచుగా చాలా సంచారాలు చేస్తూ ఉండేవారు. సంచార కాలంలో ముఖ్య శిష్యుడు, ఆయన ముఖ్య శిష్యుడే పీఠానికి తర్వాత గురువులయ్యారు. ఆయనే మొదటి నరసింహ భారతి. ఈయన 1889 నుంచి 1408 దాకా ఉన్నారు. రెండవ హరిహరరాయలు చక్రవర్తి జగద్గురువుల్ని రాజధానికి ఆహ్వానించారు. వారి శిష్యులు చంద్రశేఖర శ్రీ పురుషోత్తములు. నరసింహ ప్రతిష్ఠ చేసినటువంటి మహానుభావులు వారు. నరసింహస్వామి వారి యొక్క ఒక క్షేత్రాన్ని చాలా విశేషంగా ప్రతిష్ఠ చేశారు. విరూపాక్ష దేవరాయలు అనేటటువంటి రాజుకి ఆయన దీక్షా గురువులు. ఈ విషయాన్ని విరూపాక్ష రాయలు శృంగేరికి వెళ్ళినప్పుడు శిలాశాసనంగా చెక్కి మరీ పెట్టారు. అది సరస్సు దగ్గర దొరకటము అనేటటువంటిది జరిగింది. ఆ తర్వాత 15వ వారు రెండో చంద్రశేఖర భారతి. వీరు హంపీలో ఆచార్య పదవిని తీసుకున్నారు. హంపీలో వీరు ఆచార్యులుగా తీసుకోవడం, శృంగేరిలో కొంతకాలం ఉండి త్రికూడలి, నర్సీపూర్, కావేరీ, కబినీ నదుల సంగమ స్థానానికి వెళ్ళారు. అక్కడ విదేహముక్తిని పొందారు. శృంగేరి బయట విదేహముక్తిని వీరు పొందారు. వీరి తర్వాత పురుషోత్తమ భారతి 1448 దాకా వీరు పీఠాధిపతులుగా ఉన్నారు. వీరు హంపీ నుంచే పీఠాధిపత్యాన్ని చేసి చక్రవర్తిని, రాజోద్యోగుల్ని ఆశీర్వదించి శృంగేరికి వెళ్ళారు. కొంకణ ప్రాంత రాజులు ప్రతినిధి కింద ప్రాంతీయ పాలకుడైన మంగరుసు హరిహల్లి గ్రామాన్ని 1446లో వీరి కాలంలోనే సమర్పించడమైంది. ఇక వీరి శిష్యుడు మాధవ భారతి గోకర్ణంలో మఠాన్ని ఒకదాన్ని స్థాపించారు. దానికి చక్రవర్తి భూవసతులు కల్పించారు. కాబట్టి ఈ విధంగా ఆయన యొక్క కాలంలో వెళ్ళింది. ఆ తర్వాత ఆయన శంకరానంద భారతి 1448 నుంచి 1454 దాకా వీరు పీఠాధిపత్యం చేశారు. వీరే
మల్లికార్జునరాయ చక్రవర్తి బుక్కరాయ రాకుమారుడు ఆహ్వానిస్తే విజయనగరానికి వెళ్ళి ఆ సమయంలో 1697 గద్యాయనముల ఆదాయము గల భూములనిచ్చాడు. అంటే ఆ రోజుల్లో చాలా విశేషమైనటువంటి సంపదని ఈ స్వామివారికి ఇవ్వడం జరిగింది. బారుకూరు పాలకుడైన బానప్ప కొంగవల్లి గ్రామాన్ని ఇచ్చాడు. ఇలా అనేకమైనటువంటి సంపదలు ఈయన సమయంలో సమకూరినాయి. ఇక మూడో చంద్రశేఖర భారతి వారు 1454 నుంచి 1464 దాకా, తర్వాత 19వ వారు రెండవ నృసింహ భారతి, శంకరానంద భారతుల తర్వాత మూడవ చంద్రశేఖర భారతీ స్వామివారు, తర్వాత రెండవ శ్రీ నృసింహ భారతీ పీఠాధీశ్వరులై పంపాపురంలో ఉంటూ లభించిన శాసనం వల్ల హిరయూర్ వాస్తవ్యులు నృసింహభారతి శిష్యుడైన చిక్కదీక్షితుడికి చేసిన భూదానమునకు సంబంధించిన కావేరీ తీరమున ఆచార్యుల వారి పేరు అన్నదానము చేయుటకు ఆదానం. అన్నదాన సత్రాల్ని చాలా విశేషంగా నిర్వహించారు వీరి కాలంలో. ఆ తర్వాత 20వ వారు రెండో శ్రీ పురుషోత్తమ భారతి, వీరు 1479 నుంచి 1517 దాకా వీరు 2 సార్లు వీరి సమయంలో అన్యాక్రాంతమైంది రాయలవారి యొక్క ప్రదేశమంతా. 1480లో సాళువ నరసింహుడు విజయనగర సింహాసమును స్వాధీనం చేసుకున్నాడు. మళ్ళీ అలా స్వామివారి అనుగ్రహంతో వాళ్ళు ముందరికి వెళ్ళి మళ్ళీ పీఠాన్ని తీసుకొచ్చుకొని కృష్ణదేవరాయలు కళింగాన్ని జయించి రాయచూర్ని అన్నిటినీ కూడా గెలిచి కృష్ణదేవరాయలు గారి కాలంలో రెండో పురుషోత్తమ భారతి స్వామివారు ఉండేవారు. కృష్ణదేవరాయలు శాసనం చేశాడు, వైష్ణవం తీసుకున్నాడు కృష్ణదేవరాయలు వారు. అయినప్పటికీ అద్వైత పీఠం మీద వారికి విశేషమైన భక్తి ఉండేది. శృంగేరి పీఠం మీద మొత్తము ఏ స్థలాలైతే అన్యాక్రాంతమైనాయో ఆ అన్నీ కూడా మళ్ళీ తిరిగి శృంగేరికి ఇవ్వాలి అని శాసనం చేసి మొత్తము శృంగేరికి ఇప్పించినటువంటి మహానుభావుడు ఆయన. ఆ తర్వాత 21వ గురువులు శ్రీ రామచంద్ర భారతి. కరకాల గ్రామానికి వెళ్ళినప్పుడు జగద్గురువులు తమ మందిరానికి రమ్మని జైనులు ప్రార్థిస్తే ఆయన విజయం చేసి జైన మందిర విగ్రహమును అనంత పద్మనాభ విగ్రహముగా మార్పు చేయించి ద్రష్టులందరినీ ఆశ్చర్యచకితుల్ని చేశారు. జైనులు పిలిస్తే వెళ్ళి లోపల ఉన్నది అనంత పద్మనాభుడయ్యా అని చెప్పి మార్చి అక్కడ చూపించారు. కూడ్లీ మఠము శృంగేరి మఠం శిష్యులైనటువంటి నరసింహ భారతి వారే స్థాపించారు. ఆ పీఠము తర్వాత క్రమముగా విద్యారణ్య భారతి, నరసింహ భారతి వచ్చారు. 22 మూడవ శ్రీ నరసింహ భారతి, 23 4వ శ్రీ నరసింహ భారతి. ఈ ఆచార్య ద్వయ పీఠాధిపత్య కాలం 1560 నుంచి 1599 దాకా వీళ్ళది సాగింది. పెనుగొండ నుంచి రాజ్యమేలిన రంగరాయలు చేసిన శాసనములో నరసింహ భారతీ స్వామి వారికి శృంగేరిలో ధర్మసింహాసనస్థులై షడ్దర్శన ప్రచారము చేయుచున్నారు అనేటటువంటిది ఉంది. ఇలా మఠ సంస్థానపు ఉద్యోగులు తమ సంస్థానంలో శాంతి భద్రతలన్నింటినీ కూడా ఇక్కడ కాపాడుతూ ఉండేవారు. ఇక్కడ లెక్కలేనన్ని ఆస్తులు, విలువ దాటినన్ని ఆస్తులు ఈ ప్రదేశంలో ఉన్నాయి అని చక్రవర్తులు చెప్పడం జరిగింది. చాలా విశేషంగా ఆస్తులండి. ఎన్ని ఆస్తులు శృంగేరి పీఠానికంటే వెనుదిరిగి చూడటానికి లేనన్ని ఆస్తులు మొత్తము ఇస్లాం పరిపాలకులు టిప్పు సుల్తాన్ దగ్గర నుంచి అందరి పరిపాలన చేసేటటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఈ పీఠానికి చాలా విశేషంగా ఆస్తులను ఇచ్చారు. నవాబులు, హైదరాబాద్ నవాబులు ఇచ్చారు. అలాగే బ్రిటిష్కి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఇచ్చారు. బ్రిటిష్కి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఒక అద్భుతమైనటువంటి మాట చెప్పారండి. ఏమిటి అంటే, మనమందరం పోప్ అని పిలుస్తాం కదా, అసలు ఈ హిందూ ధర్మానికి పోప్ అని పిలవాలి అంటే ఎవరు ఈ ధర్మానికి అంటే శృంగేరి స్వామివారు అని వాళ్ళు నిర్ణయం తీసుకొని అంతటి ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయి ఈ పీఠానికి వాళ్ళు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అలా
చక్రవర్తి లాంఛనాలన్నీ కూడా అడ్డపల్లకీతో సహా వర్తించుచూ ఉండేవి. అడ్డపల్లకీలో అంటే సాధారణంగా పల్లకి ఇలా వెళ్ళాలి, కానీ జగద్గురువులు వెళ్ళేటప్పుడు అడ్డపల్లకి అంటే ఇంకోడెవడు అటు ఇటు వేరే వాహనాల్లో వెళ్ళటానికి వీల్లేదు. అలా అడ్డపల్లకి ఉత్సవము అనేటటువంటిది అప్పయ్య దీక్షితుల సిద్ధాంత లేశ సంగ్రహంలో అధిగతమిదాపూర్వాచార్యానుపేత్య సహస్రధా సరిదివ మహీభాగత్ సంప్రాప్య శౌరిపదోద్గతానయతి భగవత్పాద శ్రీమన్ముఖాంబుజ నిర్గత జననహరణో సూక్తిర్బ్రహ్మాద్వయైక పరాయణా అని వర్ణించినట్టు శంకర భగవత్పాదుల వారి ముఖాంబుజము నుండి వెలువడిన బ్రహ్మద్వయైక పరాయణమైన సూక్తి తర్వాత వచ్చిన ఆచార్య పురుషులు వ్యాఖ్యానముల వలన సహస్రధా ప్రకాశించిరి. అది ఎట్లా అంటే శౌరిపదోద్గతమైన గంగానది మహీతలము చేరినప్పుడు, ఆ పైనుంచి గంగ కిందకి చేరినప్పుడు అది వెళ్తూ వెళ్తూ ఎలా పెరుగుతూ వెళ్తూ ఉందో, శృంగేరి పీఠము శంకరాచార్యుల వారి దగ్గర స్థాపించిన తర్వాత అలా విస్తృతంగా పెరుగుతూ 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 అది వెళ్ళటము అనేటటువంటిది జరుగుతోంది అనేటటువంటి పోలికని అక్కడ పోల్చడము అనేటటువంటిది జరిగింది. ఇక 24వ జగద్గురువులు అభినవ నృసింహ భారతి వారు 1590 నుంచి 1622 దాకా కూడా వారు మంత్రశాస్త్రంలో చాలా ప్రవీణులు. అభినవ నృసింహ భారతీ స్వాముల వారు మహాఘనులు. ఆయన శివగీత మీద వ్రాసిన వ్యాఖ్యానము ప్రముఖమైంది. ఆయన వాళ్ళ గురువుగారి పేరిట నరసింహపురం అనే అగ్రహారాన్ని గట్టి రామేశ్వరలింగాన్ని ప్రతిష్ఠించారు. ఆయన మలహనికేశ్వర ఆలయానికి వెళ్ళినప్పుడు అయ్యో ఇక్కడ గణపతి విగ్రహం కనిపించట్లేదే అని వారు అక్కడ పసుపుతో గణపతి విగ్రహం వేస్తే అదే తర్వాత గణపతిగా రూపాంకురం చెందింది. ఆయననే ఇప్పటికీ మనం స్తంభ గణపతి అని పిలుస్తూ ఉన్నాము. ఆ గణపతి బొమ్మనే ముఖస్తంభముగా స్తంభ గణపతిగా మనమందరం కొలుస్తూ ఉన్నాం. ఇక వారే శివగంగలో శాఖామఠాన్ని నిర్మించి వారి శిష్యుడైనటువంటి శంకర భారతిని దానికి అధిమతిగా నియమించారు అనే విషయాన్ని చెబుతూ 25వ వారు సచ్చిదానంద భారతి 1622 నుంచి 33 దాకా ఈ ఆచార్య స్వామివారి యొక్క జీవిత చరిత్రకు చెందిన వ్రాతపర్తి ఒకటి శృంగేరికి సంబంధించినటువంటి గ్రంథాలయంలో ఉంది. గార్గ్య గోత్రానికి చెందిన యజుశాఖీయుడు కాళహస్తి భట్టు, ఆయన కుమారుడు అహోబల భట్టు, వీళ్ళిద్దరూ వేదవేత్తలు. అహోబల భట్టుకి 3 కొడుకులు. పెద్ద కుమారుడు నారాయణాశ్రముడు పేరుతో సన్యాస దీక్ష తీసుకున్నాడు. మిగిలిన కుమారులిద్దరూ నరహరి, అలకాద్రి అర్ధనారీశ్వరపురంలో ఉండేవాళ్ళు. అలకాద్రి భార్య పేరు తిమ్మాంబ. ఆ దంపతుల పుణ్యచరిత్రులు వారి భక్తికి మెచ్చి ఈశ్వరుడు 2 పుత్రులను నరసింహ, బ్రహ్మ అనే వాళ్ళని ఇచ్చాడు. ఈ కుమారులు చిన్న వయసు నుంచే మాతృవియోగాన్ని పొందారు. వాళ్ళకి మాతృవియోగం కలిగింది. ఆ మాతృవియోగానికి లోనై వాళ్ళు మేనమామ వారిని చేరదీసి ఉపనయనాలు చేశారు, విద్య చెప్పించారు. క్షామపీడితమైన ఆ కుటుంబము ఒక గ్రామం నుండి ఇంకో గ్రామానికి వసతికి వెళ్ళిపోయారు. అలా షోలవందన్, రామనాథపురము, మూలప్పనాయక్కపురం, వీరభూపాల సంగరం, కీలమంగళం, మేళమంగళం మొదలగు గ్రామాలు ఈ కుటుంబ కొలదినాళ్ళు మధురై యందు వసించారు. మధురై ప్రాంతంలో కూడా ఉన్నారు. అప్పుడు ఈ మేనమామ అయ్యా నాకు మరి ఈ పిల్లవాడిని ఇవ్వు అంటే అంగీకరించలేదు. అప్పుడు గట్టిగా కూర్చొని ఆ స్వామివారిని పీఠాధిపత్యానికి తీసుకొచ్చుకొని ఆ పీఠాధిపత్యాన్ని అక్కడిచ్చి కూడ్లీ మఠాధిపతి బీజాపూర్ ఉద్యోగులను ఆశ్రయించి శృంగేరికి చెందిన హరకేళే, మండలి గ్రామాలని స్వాధీనం చేసుకోగా వీరభద్ర నాయకుడు బీజాపూర్ రాజ్యోద్యోగులు ఖోదాయి సుమల్ ఖాన్, ఆదం అఫ్జల్ ఖాన్, ఖాన్ ఆలీషా వార్లకు పత్రములు రాసి సచ్చిదానంద భారతీ స్వామివారి ఆధీనము నుండి గ్రామములు తొలగింపరాదని చెప్పి మళ్ళీ గ్రామాలన్నిటినీ కూడా శృంగేరికి తీసుకొని వచ్చి శృంగేరి యొక్క గొప్పతనాన్ని
నిలబెట్టినటువంటి వారు. అనేకమైనటువంటి దానాలు వీరి కాలంలో రావడం జరిగింది. ఇక 5వ నృసింహ భారతి వారు 1663 నుంచి 1705 దాకా ఉన్నారు. సోమశేఖర నాయకుడు 3 నూర్ల పగోడాల ఆదాయము గల ఎర్రహెల్లి భూముల సమర్పణాన్ని ధృవపరుస్తూ ఇవన్నీ కూడా మేము ఇచ్చాము అని వీళ్ళ కాలంలోనే చెప్పడం జరిగింది. అలా 27వ జగద్గురువులు 2వ సచ్చిదానంద భారతి వీరు 1705 నుంచి 1741 దాకా సచ్చిదానంద భారతి స్వామివారు బసవప్ప నాయకునిపై వాత్సల్యం కొలది అతని రాజధానికి వెళ్ళి కిగ్గాకు వెళ్ళారు. అక్కడి నుంచి సుబ్రహ్మణ్యానికి వెళ్ళి అక్కడ మధ్వుల ప్రాతిమాల్యమును లెక్క చేయకుండా శిష్యుల పౌరోత్సవం చేసి అక్కడి నుండి వేలపుర నాయకుని ఆహ్వానాన్ని మన్నించి వేలపురానికి వెళ్ళి నేరంకి పాలకుడైనటువంటి బల్లాల వంశరాజపురుషుడు ఆచార్యుల వారిని రాచమర్యాదలతో గౌరవించాడు. ఇలా గోకర్ణ క్షేత్రానికి వెళ్ళారు. అలా అనేకమైనటువంటి క్షేత్రాలకు వెళ్ళి చివరికి శృంగేరికి తిరిగి వచ్చి గోకర్ణానికి వెళ్ళి తిరుగు ప్రయాణంలో బిలిగే బనువాసి ప్రభవులను కూడా అక్కడికి వెళ్ళి అనేకమైనటువంటి సంపదలను అక్కడ 2వ సోమశేఖరుడు వాళ్ళందరూ కూడా సమర్పించుకున్నారు. అలా మహారాష్ట్ర దాకా కూడా వీరి శిష్యులు చాలామంది ఉండేవారు. ఈ మహారాష్ట్ర దాకా కూడా మంత్రశాస్త్రంలో వీరికి ఉన్నటువంటి నిష్ణాతత్వం చూసి ఆశ్చర్యపోయేవారు. ఏ కష్టం వచ్చినా శృంగేరి జగద్గురువుల్ని ఆశ్రయిస్తే పోతుంది అని ఇప్పటికీ మహారాష్ట్ర ప్రాంతంలో చాలా విశేషంగా నానుడి చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ఇక 28వ వారు అభినయ సచ్చిదానంద భారతి. ఆచార్యుల వారు రామేశ్వర యాత్ర చేశారు. మార్గంలో సర్వ సౌకర్యాలని వాళ్ళకి కలిగించడానికి గాను 2వ కృష్ణరాజ వడయరు రంగపట్నము సంబంధించినటువంటి ఆయన వీళ్ళందరూ కూడా అనేకమైనటువంటి సేవలు చేయటము అనేది జరిగింది.